Dear students, teachers, guardians, learners, well-wishers, I hope you are safe and sound in whom, by the mercy of Almighty Allah. In fact, our planet, our world is passing a very critical moment because of epidemic COVID-19. In fact, Bangladesh is also passing a very crucial time. For last 3 months, our students were deprived of academic classes. That's why, considering the fact in mind, the authority concerned decide to take online class for the betterment of our students. This is Mohammad Jahirul Islam Khan, lecturer in English, Jilani System College. Today's topic is right form of birth. I would like to firstly request my dear students, share more and more. This online Facebook class will be fruitful when many of students will be benefited. This topic is so much important for the English inquisitive learners for all graded all classes. But here I have written Borishal Board 17 ACC level for class 11 and 12 board question. First of all, we should have clarified the topic. Right form of birth. Right means correct, form means method, technique, system, process. Birth is one kind of first speech, that is soul of English language. So verb is essential for writing a correct sentence. This topic is based on this view. Right form of verb, that means correct form of verb. There are some method or rules for right form of verb, for developing right form of verb. But students should have some basic conception before developing this topic. Students should have developed the skills number, person, sentence as well as tense. Moreover, they should have also developed the topic of conjugation of verb. Verb B1 from, verb B2 from, verb B3 from. Orthat, for you better understand, I would like to mention in Bangla ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম, ভার্বের ফার্স্ট ফর্ম, ভার্বের ফার্স্ট পার্টিসিপল ফর্ম, এই তিনটা ফর্ম আমাদের স্টুডেন্টরা ছোটকাল থেকে শিখে আসছে। যত বেশি ডেভেলপ করা যায় ভার্বের তিনটা ফর্ম, স্টুডেন্ট তত বেশি এই রুল, এই রাইট ফর্ম অফ ভার্ব কারেক্ট করার ক্ষেত্রে কাজে লাগবে। ওকে, লেটস গো টু ওয়ার্ড। This is the directive method I have written here, and I will give some rules or examples how we can develop this topic. Air be an important element of the environment. This is the very first sentence. Next sentence we notice, but it is constantly being polluted in many ways. Third one, we make fire to cook food. Here we notice example verb be. Second one is, third one may. So each and every student first of all select the topic, which sentences is based on this topic. Here we notice be, is, may.
is present from, make present from. Be verb means am, is, are, was, were. This topic based on present tense. That's why here, that is third person singular number. Third person singular number. Topic is based on present from. That's why subject is third person singular number. Be verb form is. is অর্থ হওয়া, সেক্ষেত্রে be verb এর রূপ is. I am, you are, we are, they are. থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার হলে আমরা জানি যে কোনো নাম বোঝাতে থার্ড পারসন সিঙ্গুলার হয়। এয়ার একটি নাম, একটি পদার্থের নাম, বায়বীয় পদার্থ, সেই ক্ষেত্রে এয়ার থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার। বাতাস টা an important element of the environment, পরিবেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। তো বাতাস হয়, হয় অর্থে am, is, are, তাহলে be ভার্বের রূপ এখানে হচ্ছে is। সাবজেক্ট থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার, টপিক প্রেজেন্ট টেন্স, be ভার্বের রূপ am, is, are, সেই ক্ষেত্রে আমাদের এর সাথে is হইছে। সেকেন্ড ওয়ান, but it is constantly being followed in many ways. This one is also present form, but this is continuous form, but passive voice. আমরা জানি প্যাসিভ ভয়েসের ক্ষেত্রে অক্সিলারি ভার্ব ইজ বিং এখানে আছে। তো প্যাসিভ ভয়েসের সূত্র অনুযায়ী আমরা জানি অক্সিলারি ভার্ব প্লাস ভার্বের V3 ফর্ম, am বিং, is বিং, are বিং, am, is, are, have been, has been, had been। তাহলে এখানে আমাদের আসতেছে ভার্বের V3 ফর্ম। আমরা ভার্বের তিনটা ফর্মের কথা বলছি, V1, V2, V3। V1 form, that means ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম। V1 means present form, V2 means past form, V3 means past participle form। তো সেক্ষেত্রে এখানে ভার্ব হলো আমাদের followed, is being, constantly at past, is being, this is auxiliary verb continuous tense, followed, V3 form। in many ways, বিভিন্ন উপায়ে বাতাস দূষিত হচ্ছে, অনবরত দূষিত হচ্ছে, কনস্ট্যান্টলি। থার্ড ওয়ান, we make fire to cook food and, this is compound sentence, here subject we, here subject we, but silent subject। কম্পাউন্ড সেন্টেন্স আমরা জানি উভয় অংশের সাবজেক্ট যদি কম্পাউন্ড সেন্টেন্সে উভয় অংশে প্রিন্সিপাল ক্লজ থাকে, তো সেই ক্ষেত্রে উভয় অংশের সাবজেক্ট যদি একই থাকে, সেকেন্ড সাবজেক্টটা সাইলেন্ট থাকে, সেই ক্ষেত্রে উই ফার্স্ট পারসন প্লুরাল নাম্বার, মেক এস বাই এস হয় নাই, থার্ড পারসন প্লুরাল নাম্বার বিদায়, এখানেও সাবজেক্ট উই, তার কারণে ডু যা আছে ভার্ব তাই থাকবে, যেহেতু এটা প্রেজেন্ট টেন্স। We make fire to cook food and, compound sentence, and do many works। Okay, next, this fire emits, emit অর্থ নির্গমন করা, এই আগুন নির্গত করে স্মোক, ধোঁয়া, which is a relative pronoun, which relative pronoun বিধায় তার পূর্বে আমরা জানি রিলেটিভ প্রনাউনের পূর্বের নাউন বা প্রনাউন হলো তার অ্যান্টিসিডেন্ট, পূর্বপদ। তো রিলেটিভ প্রনাউন এবং টপিকসটা হলো প্রেজেন্ট টেন্স, সাবজেক্ট থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার, সেক্ষেত্রে মূল ভার্বের শেষে আমরা জানি এস বা ইএস বসে। কন্টামিনেটস, দিস ফায়ার ইমিটস স্মোক, এই আগুন ধোঁয়া নির্গত করে, হুইচ যেটি মানে ধোঁয়া, কন্টামিনেটস দূষিত করা। আমরা আরেকটা ইংলিশ পেয়েছিলাম পলিউট, দূষিত করা, কন্টামিনেট সিনোনিম দূষিত করা, কন্টামিনেটস। এটা আমরা আবার একটু খেয়াল করি, হুইচ এখানে রিলেটিভ প্রনাউন, তার অ্যান্টিসিডেন্ট এখানে স্মোক, মূল ভার্বের শেষে এস বা ইএস, কন্টামিনেটস এয়ার। নেক্সট, ভেহিকলস পলিউট এয়ার, যানবাহনগুলো বাতাস দূষিত করে টু এ গ্রেট এক্সটেন্ট, ব্যাপকভাবে। বাই, বার্ন, আমরা জানি বাই একটি প্রিপোজিশন, তা আমাদের রাইট ফর্ম অফ ভার্বের একটা সূত্র রয়েছে, প্রিপোজিশনের পরে ভার্বের সাথে আইএনজি হয়, সেই ক্ষেত্রে
বার্নের সাথে আইএনজি, বার্নিং। মূল নিয়মটি হলো এখানে ফাইনিট ভার্ব রয়েছে পলিউট, ভেহিকল সাবজেক্ট পলিউট ফাইনিট ভার্ব, সেক্ষেত্রে নন ফাইনিট ভার্ব এখানে বার্ন, বাই বার্নিং ফুয়েল। এয়ার পলিউশন অলসো হ্যাপেন when coal and oil burn. The air pollution also happens, বায়ু দূষণ আরো ঘটে when coal and oil are burned. Coal and oil উভয় দুটা সাবজেক্ট এন্ড দ্বারা যুক্ত, সাবজেক্ট প্লুরাল বিধায় আর মূল ভার্বের V3 ফ্রম দিস ইজ প্যাসিভ ভয়েস। কয়লা এবং তেল নিচে পড়ে না, কারণ মানুষ এগুলো পড়ায়, কারো দ্বারা দিয়ে কর্তৃক প্যাসিভ ভয়েস, ট্রফিক্সটা প্রেজেন্ট টেন্স, আর হয়েছে সাবজেক্ট প্লুরাল হতে আর বার্নড। মিলস এন্ড ফ্যাক্টরিজ ক্যান বি, দিস ইজ গুড রুলস, ক্যান বি, কুড বি, শ্যাল বি, শুড বি মডেল অক্সিলারি প্যাসিভ ফর্ম। তারপরে ক্যান বি, কুড বি, শ্যাল বি, শুড বি, উইল বি, উড বি, মে বি, মাইট বি, মাস্ট বি, টু বি, এদের পরে মূল ভার্বের ফার্স্ট পার্টিসিপল ফর্ম হয় হোল্ড, তার ফার্স্ট পার্টিসিপল ফর্ম হেল্ড। মিলস এন্ড ফ্যাক্টরিজ ক্যান বি হেল্ড রেসপন্সিবল, শিল্প কলকারখানাগুলো দায়ী ফর দিস পলিউশন, এই বায়ু দূষণের জন্য। ইট ইজ হাই টাইম, যার অর্থ এখনই সময়, ইট ইজ টাইম, ইট ইজ হাই টাইম, কোনো কাজ আর দেরি না করে এখনই করার উপযুক্ত সময়, সেক্ষেত্রে আমরা রুলটা জানি, তারপরে মূল ভার্বের ফার্স্ট ফর্ম হয়। ইট ইজ টাইম, ইট ইজ টাইম, it is high time, it is high time we stood against dowry, it is high time we stood against corruption, it is high time we loved our dear motherland, it is high time we checked, checker B2 from checked, air pollution এখনই সময় বায়ু দূষণ নিয়ন্ত্রণ করা, otherwise অন্যথায় we suffer a lot, যদি আমরা বায়ু দূষণ নিয়ন্ত্রণ এখন না করি, চেকড, যদি বায়ু দূষণ আমরা এখন নিয়ন্ত্রণ না করি তাহলে ভুগতে হবে আমাদের ফিউচারে, সেক্ষেত্রে দিস ইজ ফিউচার ইনডিফিনিট টেন্স। ফিউচার ইনডিফিনিটের ক্ষেত্রে আমরা জানি শ্যাল অথবা উইল, তারপর মূল ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম, তো উইর সাথে আমরা উইল ব্যবহার করব, উইল, মূল ভার্বের বেস ফর্ম সাফার এ লট, উই উইল সাফার এ লট। Okay, dear students, I think you may properly understand this topic. This is only one example. Next, I will see you again. More and more, I would like to again request share more and more, so that many of our students will get benefited. Okay, thanks to all. Allah Hafiz.